నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. కోవిడ్ పై భారత్ పోర్ను యావత్ ప్రశంసించింది. అన్ని దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలిచామని రాజ్యసభలో మోదీ వెల్లడి. కేంద్రం విభజన హామీలు అమలు చేయట్లేదన్న తెరాస. రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతోందని రాజ్యసభలో ఎంపీ ఆవేదన. కర్ణాటకలో కొనసాగుతున్న హిజాబ్ వివాదం. ఉడిపి మహాత్మా గాంధీ కళాశాలలో మరోసారి ఆందోళనలు. త్రిపురలో కాంగ్రెస్ గూట్కి 2 భాజపా ఎమ్మెల్యేలు. రాహుల్తో భేటీ అనంతరం హస్తం పార్టీలో చేరిక. ముచ్చింతల్లో వెల్లివిరుస్తున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం. ధర్మాచార సభను ప్రారంభించిన చిన్నజీయర్ స్వామి. రాజ్యసభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. लीडर होगा तो क्या होगा भाई? क्या यहां बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी? ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो. मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं. हमें निराश होने की जरूरत नहीं भाई. और क्योंकि आप अगर निराश होते हैं तो आपका जो क्षेत्र भले अब धीरे कम हो गया होगा, लेकिन जो भी होगा बैठ के रनिंग कमेंट्री करना उचित नहीं है, पद्धति में नहीं. हम सबका दायित्व है. सुनिए क्या है, बाद में जब आपको मौका मिला आपने बोला. ठीक है ठीक है. करके जी आपको बुलाया. ठीक ठीक. नहीं ये तो ये रिकॉर्ड में जाएगा नहीं. ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहे अननेसेसरी. प्लीज. खड़गे जी आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं. आप थोड़ा पीछे देखिए. जयराम जी ने पीछे जाकर के 2-3 लोगों को तैयार किया हुआ है इस काम के लिए. आप इस प्रतिष्ठा से रहिए. पीछे है रखा है व्यवस्था. जयराम जी खास जाकर के बाहर जाकर के सूचना लेकर के आए, समझा रहे थे. अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. आप सम्मानीय नेता है. आदरणीय सभापति जी, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए. हमने देश के सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरवगान करना चाहिए. देश के लिए बहुत आवश्यक होता है. आदरणीय सभापति जी, सदन में हमारे एक साथी ने कहा वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील. वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील. मैं ये देखकर हैरान हूं, कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है. एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है. ये देश सुनेगा तो क्या लगेगा ऐसे लोगों के लिए. आदरणीय सभापति जी, कोरोना जब से मानव जात पर संकट में पैदा कर रहा है, सरकार ने
देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए जितना भी हमारी सामर्थ्य था, समझ थी, शक्ति थी और सबको साथ लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। और जब तक महामारी रहेगी तब तक सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते 2 सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए हैं। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। थोड़ा सोचिए, जो पहले आपने कहा था आज जो हो रहा है उसको थोड़ा दोनों साथ मिलाकर देखिए। हो सकता है सुधार की संभावना हो तो कुछ काम आ जाएगा। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता जागरूक है और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि उनके हर छोटे मोटे नेताओं ने ऐसी गलती की तो भी उसने इस संकट के समय ऐसी बातों को कान पर लिया नहीं और वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रहकर के अगर ये न हुआ होता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ, देश की जनता कुछ नेताओं से भी आगे निकल गई। ये देश के लिए अच्छा है। आदरणीय सभापति जी, इस पूरा कोरोना कालखंड एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं। 23 बार शायद किसी एक प्रधानमंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंगें की गई और विस्तार से चर्चाएं की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारियां थी उसमें मिलजुल करके, क्योंकि इस सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। हम किसी की योगदान को कम नहीं आंकते हैं, हम तो इसको देश की ताकत मानते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कुछ लोगों को। जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। और मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शरद राव जी ने कहा, देखिए भाई, ये कोई यूपीए का निर्णय नहीं है, मैं जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा। और शरद राव जी आए, बाकी टीएमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये संकट देश पर था, मानव जात पर था, उसमें भी आपने बहिष्कार किया। ये पता नहीं आपके एडवाइजर कौन है जी, कौन कहां से आप सलाह लेके आते हैं, आपका भी नुकसान कर रहे हैं जी। देश रुका नहीं, देश चल पड़ा, आप अटक गए और हर एक को आश्चर्य हुआ। सब लोग, आप दूसरे दिन के अखबार देख लीजिए, क्या आपकी आलोचना हुई है, क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा काम। लेकिन आदरणीय सभापति जी, हमने होलिस्टिक हेल्थ केयर पर फोकस किया। आधुनिक चिकित्सा परंपरा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, दोनों को आयुष मंत्रालय ने भी समय बहुत काम किया। सदन में कभी कभी ऐसे मंत्रालयों की चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन ये देखना होगा, आज विश्व में हमारे आंध्र तेलंगाना के लोग बताएंगे, हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है वो
इस कोरोना ने लोगों को भारत की उपचार पद्धति पर आकर्षित किया, उसका परिणाम है। दुनिया के लोगों, आज कोरोना कालखंड में भारत ने अपने फार्मा उद्योग को भी सशक्त किया है। पिछले 7 साल में हमारा जो आयुष का उत्पादन है उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और नए नए डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। इसका मतलब कि भारत की ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसने विश्व में अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जहां जहां हमारा परिचय हो इस बात को बल दें, क्योंकि इस क्षेत्र हमारा दबा हुआ है। अगर हम थोड़ा उसको और ऐसे समय है कि स्वीकृति बन जाएगी तो हो सकता है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा है, ताकत है, वो दुनिया में पहुंचेगी और काम होगा। आदरणीय सभापति जी, आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत हैं और हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक सेवाओं करने के लिए उनको सजाया जा रहा है। ये सेंटर गांव और घर के पास ही फ्री टेस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधा दे रहे हैं। ये सेक्टर कैंसर, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने के में मदद कर रहे हैं। 80,000 सेंटर बने हैं और इसको हम और बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी उनको स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना है। आदरणीय सभापति जी, वैसे पुरानी परंपरा ये थी कि बजट के पहले कुछ टैक्स लगा दो ताकि बजट में चर्चा न हो, बजट में दिखे नहीं और उस दिन शेयर मार्केट गिर न जाए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बांटे। अगर ये चीज हम बजट में रखते तो और बहुत बड़ा बजट शानदार दिखता। शानदार तो है ही है, और शानदार दिखता, लेकिन हम उस मोह के में रखने के बजाय कोरोना के समय इसकी तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने पहले इसको किया और 64,000 करोड़ रुपए हमने इस काम के लिए दिए। आदरणीय सभापति जी, इस बार खरगे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे और कह रहे हैं कि मुझे तो कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूं, इधर उधर ना बोलूं, लेकिन वो क्या बोले हैं उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी। ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ है और उसी के कारण ये समस्या होती है। और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव प्राप्त। आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत
मदर इंडिया ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, जो उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। విభజన చట్టంలోని హామీలను 7 ఏళ్లైనా కేంద్రం నెరవేర్చడం లేదని రాజ్యసభలో తెరాస సభ్యుడు లింగయ్య యాదవ్ ఆరోపించారు. బడ్జెట్లోనూ తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఏపీ తెలంగాణ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 8 సంవత్సరాలైంది సార్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ హామీలు కూడా నెరవేర్చలేదు సార్. ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ 1956 సార్. ఇంటిగ్రేట్ స్టీల్ ప్లాంట్ బయ్యారం సార్, అది కూడా ఏమి ఇయ్యలేదు. ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ ఫర్ తెలంగాణ భవన్ ఢిల్లీ సార్ జనపదలో, అది కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. అసిస్టెన్సీ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండర్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం 900 కోట్ల రూపాయల నిధులు రావాలి సార్, అవి కూడా ఇయ్యలేదు. కేంద్రీయ విద్యాలయాలు కానీ, నవోదయ విద్యాలయాలు కానీ, ఐఐఎం, ఐఐటి, ఐఐఎస్ఈఆర్, ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఏమి కూడా అలాట్ చేయలేదు సార్. కాళేశ్వరం లాంటి భారీ ప్రాజెక్టు కూడా ఇంతవరకు జాతీయ హోదా కలిపేయలేదు సార్. ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో కూడా దురదృష్టం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా నిధులు ఇవ్వకపోవటం మోడీ సర్కార్ దురదృష్టం సార్. తెలంగాణ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ను అమలు చేయాలని చెప్పి తమ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. విభజన చట్టం ప్రకారం రాష్ట్రానికి రావాల్సిన వాటాపై కాంగ్రెస్ భాజపాలు ఎందుకు ప్రశ్నించవని ఎమ్మెల్సీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను గాలికొదిలి అనవసర విషయాలపై రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రాజ్యాంగ పునః సమీక్షపై కేసీఆర్ మాట్లాడితే తప్పేంటన్నారు. రాజ్యాంగ మార్పు కోసం వాజ్పేయి సర్కార్ కమిటీ సైతం వేసిందని గుర్తు చేసిన గుత్తా, కాంగ్రెస్ భాజపాలు అనేకసార్లు సవరణలు చేసి రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచారని ఆరోపించారు. మత ప్రాతిపదికన రాజకీయం చేయాలనుకుంటున్న భాజపాకు రాష్ట్ర ప్రజలు బుద్ధి చెబుతారన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు రాజ్యాంగాన్ని పునఃసమీక్షించాలా అని చెప్పారు. ఇది ఒక కేసీఆర్ గారు మొదటిసారి అనలేదు. వాజ్పేయి గారు 1999 నుంచి 2004 వరకు ఆయన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. ఆయనే వెంకటచెల్లె కమిషన్ చేసినారు. ఇదే బీజేపీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు 104 సార్లు ఇప్పటికి రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచి సవరణలు చేసినారు. అది అంబేద్కర్ గారికి అవమానపరిచినట్టు కాదా? ఇప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని పునఃసమీక్షాలంటేనే కేసీఆర్ గారు అంబేద్కర్ వ్యతిరేకమా? వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంది? పార్లమెంట్ లో అయ్యా పునర్విభజన చట్టంలో బిల్లులో పాస్ అయినటువంటి చట్టం తెచ్చినటువంటి అంశాలను మీరు అమలు చేయండి అని ఒక్కనాడన నిలదీసిన పరిస్థితి ఉందా వీళ్ళకు? తెలంగాణ ప్రజలు సెక్యులర్ ప్రజలు, మత ప్రాతిపాదికన ఓట్లేసేటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండదు. అది మీరు అట్లా అనుకుంటే మీది భ్రమ మాత్రమే. ఎన్నికల వేళ హామీలే తప్ప నెరవేర్చే నైజం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు లేదని దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు విమర్శించారు. దళిత బంధు పథకం అర్హులందరికీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దళిత మోర్చా ఆధ్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా హైత్ నగర్ లో జరిగిన ధర్నాలో రఘునందన్ రావు పాల్గొన్నారు. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించారు. తెరాస కార్యకర్తలను మాత్రమే దళిత బంధు అర్హులుగా చూస్తున్నారని, అందరికీ అందేలా పోరాడతామని రఘునందన్ రావు స్పష్టం చేశారు. ఒకటి హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలప్పుడు ఇంకొకటి, రేపు ఇంకో ఉప ఎన్నిక వస్తే ఇంకొక మాట చెప్తాడు. ఓట్లు అయిపోయి ఏళ్ళడికి జీహెచ్ఎంసీ ఓట్లు అయిపోయి దాదాపు 15 నెలలు అవుతుంది. ఆ డిసెంబర్ లో ఇస్తాన్న 10,000 రూపాయలు ఓట్ల ముందు ఇచ్చిన కుటుంబాలకు తప్ప ఓట్ల తర్వాత ఒక కుటుంబానికి రాలేదు. మేము దళిత బంధువులు ఎందుకు ఇస్తున్నామని అడుగుతలేం, ఎందుకు అందరికి ఇస్తలేమని అడుగుతున్నాం. హుజురాబాద్ ఎన్నిక అయిపోయి దాదాపు 6 నెలల దగ్గరకు వచ్చింది. ఇవాళ దాకా హుజురాబాద్ లో మీరు బ్యాంకు ఖాతాలో వేసినటువంటి డబ్బు లబ్ధిదారుని ఇంటికి ఎందుకు పోలేదో దానికి ఒక్కదానికి సమాధానం చెప్తే చాలు చంద్రశేఖర్ రావు గారు.
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మూతపడిన సిమెంట్ పరిశ్రమను మళ్లీ తెరిపించాలంటూ సీసీఐ సాధన కమిటీ ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు ఆందోళనలు చేపట్టిన సీసీఐ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు నడుం బిగించింది. ఇందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్లోని తెలంగాణ చౌక్లో సెల్ఫీ పాయింట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న ఇక్కడ ఫోటోలు దిగి ప్రజలు తమ గళాన్ని కేంద్రానికి వినిపించాలని కోరారు. ఈ ఉద్యమంలో భాజపా సైతం కలిసి రావాలని జోగు రామన్న కోరారు. కర్ణాటకలో హిజాబ్ వివాదం రగులుతూనే ఉంది. ఉడిపిలోని మహాత్మాగాంధీ మెమోరియల్ కళాశాలలో మరోసారి ఆందోళనలు చెలరేగాయి. కొంతమంది విద్యార్థినులు హిజాబ్ ధరించి కళాశాలకు రాగా మరికొంతమంది పోటీగా కాషాయ కండువాలు తలపాగాలు ధరించి కళాశాలకు వచ్చారు. క్యాంపస్ వద్దకు చేరుకుని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు పలు జూనియర్ కళాశాలల్లో హిజాబ్ నిషేధంపై కర్ణాటక హైకోర్టు ఇవాళ విచారణ జరపనుంది. హైదరాబాద్ శివారు ముచ్చింతల్లోని శ్రీరామనగరంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లివిరుస్తోంది. శ్రీ రామానుజ సహస్రాబ్ది సమారోహ ఉత్సవాలు 7వ రోజు అత్యంత వైభవోపేతంగా సాగుతున్నాయి. ప్రవచన మండపంలో ధర్మాచార సభను చినజీయర్ స్వామి ప్రారంభించారు. పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన 450 మంది వేద పండితులు జీయర్ స్వాములు ఈ క్రతువులో పాల్గొన్నారు. రథసప్తమి సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో ముచ్చింతల్ మురిసిపోతోంది. దుష్టగ్రహ బాధల నివారణ కోసం యాగశాలలో శ్రీ నారసింహ ఇష్టి, జ్ఞానాకృత సర్వవిధ పాప నివారణ కోసం శ్రీమన్నారాయణ ఇష్టి, లక్ష్మీనారాయణ మహాక్రతువు, చతుర్వేద పారాయణం జరుగుతోంది. అలాగే ప్రవచన మండపంలో శ్రీ నారసింహ అష్టోత్తర శతనామావళి పూజ, సామూహిక ఆదిత్య పారాయణం, ప్రముఖులతో ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే ప్రధాని మోదీతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు సమతామూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇవాళ సాయంత్రం ముచ్చింతలకు వస్తున్నారు. தர்மாச்சாரியர்களாக இங்கே வந்துள்ள சுவாமிகளுக்கு நம்முடைய வலது பக்கத்திலே இருக்கும்படியான ஒரு ததி ஆராதன மண்டபத்திலே அவர்களுக்கு வியவஸ்தை எல்லாம் உள்ளது. அங்கே பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்து இந்த பக்கத்தில் நம்முடைய ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்திலே தான் ஜிம்ஸ் என்கிற ஒரு காலேஜ் இருக்கு. அந்த காலேஜிலே 4 தலங்கள் உள்ளன. அதிலே கீழ் உள்ள தலத்திலே தெலுங்கு பேசக்கூடிய தர்மாச்சாரியர்களுக்கு ஒரு சமாவேச மண்டபமாக கல்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பராங்குஷமணிம் பிரணதோஸ்மி நித்யம் குரு கடிமலர் கமல செய்வோம் பத்தேனங்கா மங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் சித்தம் திரகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன்பொத்த இழையார் சென்னிறங்கி அங்கப்பறை கொண்ட வாத்தை அணிவு जैमिनीय शाखा ओम प्रजापतेश्च प्रतिष्ठा हाबो एवा हेवा औहो राणायनी शाखा ओम ప్రముఖ నటుడు అథ్లెట్ ప్రవీణ్ కుమార్ సోప్తి ఇక లేరు. 74 ఏళ్ల ప్రవీణ్ కుమార్ గుండెపోటుతో సోమవారం రాత్రి ఢిల్లీలోని అశోక్ విహార్లోని స్వగృహంలో తుది శ్వాస విడిచారు. ప్రవీణ్ కుమార్ కు క్రోనిక్ చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ సమస్య ఉందన్న కుటుంబ సభ్యులు సోమవారం రాత్రి అసౌకర్యానికి గురవ్వడంతో వైద్యుడిని ఇంటికి పిలిపించినట్లు తెలిపారు. అయితే రాత్రి 10:30 సమయంలో గుండెపోటు రావడంతో కన్ను మూసినట్లు వెల్లడించారు. హ్యామర్, డిస్కస్ త్రో క్రీడాకారుడైన ప్రవీణ్ కుమార్ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన పలు పోటీల్లో పాల్గొన్నారు.
1966, 70లలో జరిగిన ఆసియన్ గేమ్స్లో 2 స్వర్ణాలు సహా 4 పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు. 1966 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో హ్యామర్ త్రోలో రజతం గెలుచుకున్నారు. 1988లో వచ్చిన మహాభారత్ సీరియల్లో భీముడి పాత్రలో నటించడం ద్వారా ప్రవీణ్ కుమార్ సోప్తి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. యుద్ధ్, అధికార్, హుకుమత్, షాహిన్షా, ఆజ్ కా అర్జున్ సహా దాదాపు 50 చిత్రాల్లో నటించారు. త్రిపురలో భాజపా పార్టీకి ఎమ్మెల్యే పదవులకు సోమవారం రాజీనామా చేసిన సుదీప్ రాయ్ బర్మన్, ఆశిష్ సాహా కాంగ్రెస్ కూటికి చేరారు. కాంగ్రెస్ ముఖ్యనేత రాహుల్ గాంధీని ఇవాళ ఉదయం ఆయన నివాసంలో కలిసిన ఇరువురు నేతలు రాహుల్తో భేటీ అనంతరం హస్తం పార్టీలో చేరారు. రాబోయే రోజుల్లో మరికొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు భాజపాను వీడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్లో చేరిన అనంతరం సుదీప్ రాయ్ తెలిపారు. సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉండడంతో నిరీక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. భాజపాలోని ప్రతి ఒక్కరూ భ్రమల్లో ఉన్నారన్న ఆయన గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్తో పాటే త్రిపురలోనూ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ జేఎన్యూ తొలి మహిళా ఉపకులపతిగా డాక్టర్ శాంతిశ్రీ ధూళిపూడి పండిత్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు కేంద్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రిత్వ కార్యాలయం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రష్యాలో పుట్టి తమిళనాడులో చదువుకున్న శాంతిశ్రీకి తెలుగు మూలాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె మహారాష్ట్రలోని సావిత్రిబాయి పూలే వర్సిటీలో రాజనీతి శాస్త్ర ఆచార్యులుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. జేఎన్యూ పూర్వ విద్యార్థిని అయిన శాంతిశ్రీ ఇందులోనే ఎంఫిల్తో పాటు అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై పీహెచ్డీ చేశారు. జేఎన్యూ ఉపకులపతిగా జాతీయ విద్యా విధానంపై దృష్టి పెడతానని ఆమె తెలిపారు. చైనా దూకుడు ధోరణితో తైవాన్ తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న వేళ తైవాన్ క్షిపణి వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే దిశగా అగ్రరాజ్యం అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తైవాన్తో $100 మిలియన్ మద్దతు ఒప్పందానికి బైడెన్ సర్కార్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అగ్రిమెంట్ను సోమవారం ప్రకటించింది. తైవాన్ ద్వీపాన్ని తన సొంత భూభాగంగా బీజింగ్ చెబుతోంది. చైనాకు చెందిన ఫైటర్ జెట్లు అప్పుడప్పుడు తైవాన్ గగనతలంలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. వింటర్ ఒలింపిక్స్ తర్వాత తైవాన్పై చైనా మరింత ఒత్తిడి పెంచవచ్చన్న అంచనాల మధ్య అమెరికా మద్దతు ఒప్పందానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఒప్పందానికి ఆమోదం తెలిపినందుకు అమెరికాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తైవాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ట్వీట్ చేసింది. గువాహటిలోని అసోం స్టేట్ జూకమ్ బొటానికల్ గార్డెన్లో ఉన్న రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ కాజీ 2 పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన కాజీ 2 పిల్లలకు జన్మనిచ్చినట్లు బొటానికల్ గార్డెన్ అధికారులు వెల్లడించారు. తల్లి పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో పులి పిల్లలకు వెచ్చదనం కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.